नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज हूँ 21 जानुरी बुधवार। आपण मान आसी सारा दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर, तेणु वीडियो को शेष देखु आपणकर भल पाइबा दे वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। ता सहित जदि आम चैनल को नुआ कर तेज सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन को दबाई दिंतु। एवं आसतु आज सारा दिन गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, ओडिशा रे एप्रिल 16 रु प्रथम पर्याय जनगणना प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। जनगणना राजस्व विभाग पक्षर प्रकाश पाई विज्ञप्ति। ओडिशा रे एप्रिल 16 रु प्रथम पर्याय जनगणना आरंभ हो। प्रथम पर्याय 30 दिन धरी चलो गणना। एप्रिल 16 रु मे 15 पर्यंत प्रथम पर्याय जनगणना आरंभ हो। तेबे द्वितीय पर्याय जनगणना केबे हेबो से नहीं कौन घोषणा करा जाए नहीं। जनगणना कार्य राज्य में प्राय 1 लाख जनगणनाकारी नियुक्ति हेबे। प्रथम पर्याय समय ग्रहण गणना करा जिवो। एथिरे घर चिन्हट करा सहित परिवार संपत्ति विवरणी संग्रह करा जिवो। योजना अनुसार जड़े गणनाकारी प्राय 200 परिवार दायित्व नेबे एवं 6 जन जनगणना कार्य को जड़े सुपरभाइजर तदारख करेंगे। प्रति जनगणनाकारी सेवा 25,000 टंका आर्थिक प्रोत्साहन दिज्व। यह पूर्व सबु जिलापाल आलोचना कर उन्नयन कमिशनर। तेबे एने लोकसेवा भवन में उन्नयन कमिशनर अध्यक्षतार राज्यस्तरीय जनगणना समन्वय कमिटी बैठक तारीख धार्य कराइथिला। राज्य में जनगणना 6 मास धरी प्रस्तुति चली। भुवनेश्वर कटक प्री टेस्ट सरी। आसंता 3 मास धरी जनगणना अधिकारी को दिज्व ट्रेनिंग। 200 घर पर जड़े जनगणना नियुक्ति होता बेले 6 जन अधिकारी जड़े सुपरभाइजर नियुक्ति हेबे। प्राय 1 लाख जनगणना अधिकारी नियुक्ति करा जिवो। जड़े जनगणना अधिकारी को 25,000 टंका प्रोत्साहन दिज्व। परवर्ती खबर, नयागढ़ पुरी गला रथकाठ। प्रसिद्ध पुरी जिला रथयात्रा पर नयागढ़ जिला दशपल्ला अंचल मंगलवार 3टी ट्रक असन 40टी, धौरा 43टी और मतरे 43 खंड रथ पुरीकाठ अभिमुखे यात्रा करिछि। एने दशपल्ला महावीर प्रांगण अंचल में सकाळे विभागीय अधिकारी समेत स्थानीय बहु जनसाधारण उपस्थिति थिले। आ पूजा अर्चना मध्य करा जायथिला। अन्यपक्षे ट्रक रे जाइथिबा रथ काठ नयागढ़ जगन्नाथ मंदिर प्रांगणे पहुंचा पर सेठारे मध्य पूजा अर्चना करा जायथिला। एहा परे नयागढ़ वनखंड अधिकारी देवर्तन बेहेरा पूजारे कर्ता होई बसिथिला बेले महानदी वन्यप्राणी डीएफओ एसटीएफ हिमांशु मुदुली समेत वन कर्मचारी उपस्थित थिले। परे परे रथकाठ ट्रक पुरी अभिमुखे यात्रा करिछि। परवर्ती खबर, राति कमुची शीत, दिन में बढ़ुची खरा ताती। राज्य में ऋतु धीरे धीरे बदलने लगी। राति शीत कमी बेले दिन में खरा ताती बढ़ी जाऊँगी। तेबे भोर समय शीत लहरी जारी होते दिन सारा बसंत ऋतुर पवन निआरा अनुभव देउची। तापमात्रा वृद्धि पाइबा सह शीत कमिची। सेहीपरि आगामी 5 दिन अर्थात 24 तारिख पर्यंत राज्यर किछि अंचल में हालुकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा नहीं आकलन कर सकाल 5:30 सुधा झारसुगुड़ा तापमात्रा सर्वनिम्न 13.4 डिग्री होता बेले राजधानी भुवनेश्वर में 14.4 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर। केन्दुझर में 13.4 डिग्री, बालेश्वर में 15 डिग्री, बारिपदा में 15 डिग्री, चांदबारी में 15.2 डिग्री, गोपालपुर में 16.8 डिग्री और पुरी में 14.4 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर। परवर्ती खबर, पुणी पूर्ण रूप नेब श्रीमंदिर सिंहद्वार। गुमुट उपर शोभा पाइबे 10 अवतार मूर्ति। नवम स्थान में कहारी मूर्ति रहिबो से निष्पत्ति नेबे शंकराचार्य। 14 वर्ष पर 10 अवतार मूर्ति को पुणी सिंहद्वार गुमुट उपर संस्थापन करने को अंटा भिड़ी मंदिर प्रशासन। परिचालना कमिटी बैठक में एने आलोचना पर सूचना दिखती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। 2012 चून छड़ा समय कड़ा चून निर्मित यह मूर्ति वीर हरिकृष्णपुर दक्षिण साहि फटो दि जाए मूर्ति निर्माण करा। अविकल पथा मूर्ति तैयारी होई 6 वर्ष है पड़ी रही। तेबे यहाँ पुनर्स्थापन परिचालना कमिटी निष्पत्ति नि। तेबे नुआ मूर्तिर नवम स्थान में बुध रे ना जगन्नाथ ताकू नहीं चली विवाद। जयदेव गीत गोविंद नवम स्थान में बुध अवतार थिबा कहिसंती जगन्नाथ संस्कृति गवेषक। पौराणिक तथ्य अनुसार 150 वर्ष तले सिंहद्वार को शंकराचार्य निर्माण करथिले। परवर्ती समय महाराजा माने यह 10 अवतार मूर्ति स्थापन करथिले। एथिरे मत्स्य, कच्छप, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, हलधर, जगन्नाथ और कल्की थिबा जଣା पड़िछि। तेबे नवम स्थान में बुधक स्थान में श्री जगन्नाथ रहिबा शास्त्र विरोधी बोली मत देते बुद्धिजीवी। तेबे नवम स्थान में केउं मूर्ति स्थापन करा जिवो से नहीं जगतगुरु शंकराचार्य निष्पत्ति नेबाकू मत प्रकाश पाई। 14 वर्ष पर
ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଦଶବତର ମୂର୍ତ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗବେଷକ, ସେବାୟତ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 1 ମାର୍କେଟରେ ନିଆଁରେ ଛାରକାର ରାଜଧାନୀ ୟୁନିଟ୍ 1 ମାର୍କେଟ। ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ 40ଟି ଦୋକାନ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଲା କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ। ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଛାରଖାର ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 1 ମାର୍କେଟ। ଦୋକାନ ସହ ନିକଟରେ ଥିବା ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରୁ 5ରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫୋର୍ସ ସମେତ ତମାଣ୍ଡୋ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଓ ସଚିବାଳୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ତେବେ 7ରୁ ଅଧିକ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 ବେଳେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି କିଛି ଲୋକ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇସାରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ନିଆଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ବଡ଼ ଖବର ଯେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟାମକ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ପୁଣି ଥରେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ସରକାର ଏବଂ RBI ମିଳିତ ଭାବରେ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ 2.0 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ କ'ଣ ସତରେ ଦେଶରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ? ଦେଶରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଯାଉଛି କି? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଧରି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବନ୍ଦ ହେବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ରଖିବେ। ତେବେ ଏହି ଗୁଜବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ 10 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଓ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ଖବର ଉପରେ ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ବିଷୟରେ ସରକାର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ୟୁନିଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବନ୍ଦ କରିବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ସୂଚନାକୁ ନକଲି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ତେବେ ଏକ୍ସ ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କହିଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଭାରତ ସରକାର 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବନ୍ଦ କରିବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ ଅଟେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏହା ଏକ ଶିଳ୍ପ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ପଥରେ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପଦ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ବାହାରି ଫ୍ୟୁଚର ରେଡି ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କୋଲକାତାରେ ଆୟୋଜିତ ଇନଭେଷ୍ଟ ମିଟ୍ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି। କୋଲକାତା ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ, ଏହି ସମୟ ହେ ସହି ସମୟ ହେ। ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ରେଡି ଅର୍ଥନୀତିର ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇସ୍ପାତ, ଖଣିଜ, ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ IT ଓ ITS, ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଓ ଡିଫେନ୍ସ, ହୋସିଆରୀ, ଆପରେଲ୍ ଆକ୍ସେସରିଜ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ମେଟାଲ ଆନସିଲାରୀ ଏବଂ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗୁଡ୍ସ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କେମିକାଲ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ରିସାଇକ୍ଲିଂ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ, ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, କ୍ରିକେଟରୁ ICCକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ କେବେ ହେଲେ ସୁଧୁରି ନାହିଁ। ICC ବାରମ୍ବାର ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ବାଂଲାଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ ନଜରୁଲ କହିଛନ୍ତି କି BCCI ଚାପରେ ଯଦି ICC କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆମ ସ୍ଥାନରେ ICCକୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାମିଲ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନି। ମାତ୍ର BCCI ଚାପରେ ଯଦି ICC ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚାପ ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ। ICC କୌଣସି ବୋର୍ଡ ଚାପରେ ନ ରହି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହ ବିଚାର କରିବା ଜରୁରୀ। ଆମେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଜରିଆରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ପଡ଼ିଆରେ ସର୍ବଦା ଆମେ ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରଖିଛୁ। ଯଦି କେହି ଆମକୁ ପଛକୁ ଠେଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ ତେବେ ଆମେ ଚୁପ୍ ବସିବୁନି। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ସର୍ବଦା ଖେଳାଳି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ସହ ରହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ କୌଣସି କଥାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଲଟିଲା ତାରିଫ ଗେମ୍। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡାଲି ଉପରେ 30% ତାରିଫ ଲଗାଇଲେ ମୋଦି। ଭାରତର ଖାଦ୍ୟରେ ଡାଲି କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଡାଲିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଅଂଶ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରେ ଚାଲିଯାଏ। ଆମେରିକାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଡାଲି ଉପରେ
30% ତାରିଫ ଲଗାଇ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତ ଏହା କାହିଁକି କରୁଛି? କିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାଲି ରାଜନୀତିରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେବ ଏବଂ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ କେଉଁ ଡାଲି ଆମଦାନୀ କରେ? ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାଲି ଉପଭୋକ୍ତା। ବିଶ୍ୱର ଡାଲି ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରାୟ 27% କେବଳ ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଦେଶରେ ଡାଲି ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀର ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ସୀମିତ କୃଷି ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ କମିଯାଉଛି। ଏହି ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଡାଲି ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା କବ୍ଜାରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ସଂକେତ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆମେରିକାର ଅଂଶ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପତାକା ସହିତ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆମେରିକା ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଯେ 15 ଦିନରେ ଦରମା ଦିଅ, ନହେଲେ 9% ସୁଧ ଗଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଅଟକାଇ ରଖିଥିବା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ବକେୟା ଦରମା 15 ଦିନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବାକି ଦରମା ନ ଦେବେ ତେବେ ସୁଧ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବାର୍ଷିକ 9% ସୁଧ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗଣିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇଥିବା ବିବାଦ ମାଘମେଳା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ଏବେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ କୋର୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ପୀଠରେ ନୂତନ ଅଭିଷେକକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ କିପରି ତାଙ୍କ ଶିବିର ଓ ବୋର୍ଡରେ ପଦବୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନୋଟିସରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଅଦାଲତ ଅବମାନନାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ତାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେ ଅନ୍ୟ 3ଟି ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ। 3ଟି ପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟିର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗତ ମାଘମେଳାରେ ମୋ ସହିତ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକା ଓ ଶୃଙ୍ଗେରୀର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆମ ସହିତ ସ୍ନାନ କରୁଛ, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୀର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କିଛି ଏବେ କହିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଲରୁ ଖସିଗଲେ 1500 ISIS ଆତଙ୍କବାଦୀ। ପୁରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସାଜିପାରନ୍ତି ବିପଦ। ସିରିଆର ଶତାବ୍ଦୀ ସହରରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜେଲରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ISIS ଆତଙ୍କୀ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସିରିଆ ସରକାର ଔପଚାରିକ ଭାବରେ 120 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କୁର୍ଦ୍ଦିଶ ମିଡ଼ିଆ ଏହାକୁ 1500 ବୋଲି କହିଛି। ସିରିଆ ଶତାବ୍ଦୀରେ ISIS ଦ୍ୱାରା ଜେଲ ବ୍ରେକର ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧରଣ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଫେରାର ହୋଇଥିବାରୁ ସିରିଆ ସରକାର ଓ କୁର୍ଦ୍ଦିଶ ବାହିନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଳଙ୍କାର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଗହଣା ବଜାରରେ ନିଆଁ, ସୁନା ଦର 1.5 ଲକ୍ଷ ମୁହାଁ। ଦିନକରେ 12,000 ବଢ଼ିଲା ରୂପା ଦର। ସୁନା ଓ ବଜାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସୁନା ଓ ରୂପା ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ଦୁଇ ଧାତୁର ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁନା ଦର 1.5 ଲକ୍ଷ ମୁହାଁ ଉପରେ ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 2130 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,48,370 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1955 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇ 1,36,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁନା ତୁଳନାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ରୂପା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 28.51% ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ରୂପା ଦର କିଲୋ ପିଛା 2,56,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଲୋ ରୂପା ପିଛା 74,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ସାଇନା ନେହୱାଲ। 2012 ଲଣ୍ଡନ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଭାରତ ପାଇଁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ସାଇନା ନେହୱାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସାଇନା ଆଘାତଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏବେ ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନଥିବା ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାଇନା ଖେଳିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ସାଇନାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ 2016ରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଓ 2017ରେ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। 2018ରେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। 2017 ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ କାଂସ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। 2018 କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସାଇନାଙ୍କ ସ୍ୱର ନରମ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଖେଳିବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା 2024ରେ ସାଇନା କହିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ସାରାଦିନ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ନମସ୍କାର।